ایک دن پھپھو آئی اور بتایا کہ ہمارے تایا کی بیٹی بینش کو طلاق ہو گئی ہے۔ یہ سن کر ہم سبھی کو صدمہ ہوا، خاص طور پر بھائی شمس تو سکتے میں آ گئے۔ بینش کی شادی کو 1 ہفتہ ہی تو گزرا تھا، تبھی ملال کے ساتھ حیرت بھی تھی۔ جس لڑکے سے شادی ہوئی تھی وہ خوبرو، خوشحال تھا، گھرانہ بھی شریف تھا۔ پھر ایسا کیوں کر ہو گیا؟ میں نے کچھ دیر تو ضبط کیا، جب دل بہت پریشان ہوا ہمت کر کے والدہ سے پوچھ ہی لیا، امی کیا میں پھپھو کے ہمراہ بینش کے گھر چلی جاؤں؟ کوئی ضرورت نہیں، کیا معلوم کرنے جاؤ گی؟ جو معاملہ ہوگا جلد یا بدیر پتہ چل ہی جائے گا۔ یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ شمس بھیا بولے بنا نہ رہ سکے۔ اچھا ہی ہوا، ہمیں رشتہ نہیں دیا تو خدا نے اس کو بھی اجاڑ دیا۔ بیٹے کے سوال کے جواب میں امی نے ایسا بے تکا اور غلط جواب دیا کہ ہم سب دم بخود رہ گئے۔ اللہ پاک کا کام جوڑے بنانا ہے، گھر اجاڑنا تو انسان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھپھو چپ نہ رہ سکیں۔ بھابھی جان، بڑے بھائی صاحب نے کب انکار کیا تھا؟ آپ ہی نے جہیز کی خاطر بنتی بات کو بگاڑ دیا تھا، ورنہ بینش تو شمس کی بچپن سے منگیتر تھی۔ ہاں امی، آپ کو کیا پتا جس بندھن کو لالچ میں آ کر آپ نے پل بھر میں توڑ ڈالا تھا، اس کا کتنا دکھ ہم دونوں کو ہوا تھا۔ شمس بھائی کے منہ سے یہ بات بے ساختہ ایسے نکل گئی کہ اماں غصے سے سرخ ہو گئیں اور بھیا کو مخاطب کر کے کہا، چپ کر گستاخ کہیں کے، شادی شدہ ہو کر اپنی منگیتر کا ماتم لے بیٹھا ہے۔ بیوی تو پہلے ہی روٹھ کر میکے بیٹھی ہوئی ہے، اوپر سے تیری یہ باتیں اس کے کانوں تک پہنچ گئیں تو تیرا گھر بھی اجڑ جائے گا۔ وہ تو اجڑے گا ہی، آپ نے بے گناہ بینش کی بد دعائیں جو سمیٹی ہیں، جہیز کی لالچ میں آپ بڑے گھر کی بہو بیاہ کر لائی تھی، اب کہاں ہے وہ جہیز؟ سارا سامان اٹھا کر وہ تو پہلے دن الگ ہو گئی۔ آپ کو کیا ملا اپنے سے زیادہ حیثیت والوں میں بیٹا بیاہ کے؟ اماں غصے سے اٹھ کر یہ کہتے ہوئے کمرے کے اندر چلی گئیں کہ ہاں رہنے دے، بڑا آیا تایا کی طرفداری کرنے والا۔ میں نے کہہ دیا ہے، خبردار جو ان کے گھر گیا کوئی، میں نے تماشا بنا دینا ہے۔ اماں کا یہ جملہ ابا جان نے سن لیا، جو اسی وقت گھر لوٹے تھے۔ آتے ہی انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹا تم ضرور تایا ابا کے گھر ہو آؤ اور جا کر معلوم کرو کہ کیوں ہماری بینش کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے۔ تایا اور تائی کی دلجوئی کرنا، اپنی ماں کی باتوں پر نہ جانا، ان بیچاروں پر بڑا حادثہ گزرا ہے۔ تمہارے تایا ابو مجھ سے تو خفا ہیں، مگر تم سے نہیں، اس لیے تم اور اگر شمس جانا چاہے تو اس کو بھی ساتھ لے کر جانا۔ ابا کی ہدایت پر میں پھپھو کے ہمراہ تایا ابا کے گھر چلی گئی، مگر والدہ نے شمس بھائی کو نہ جانے دیا۔ انہوں نے کہا بھی کہ امی جو ہونا تھا ہو گیا، تایا ہمارے دشمن تو نہیں جو ہم ان کی غمگساری نہ کریں۔ ابا بولے، بیٹا ماں کی باتوں پر نہ جاؤ، ان بیچاروں پر بڑا سانحہ ہوا ہے۔ جی ابا جان، کسی وقت میں بھی جاؤں گا، لیکن امید ہے کہ تایا ابو اب آپ سے خفا نہیں ہوں گے۔ تایا کے گھر میں قدم رکھتے ہی مجھ کو احساس ہو گیا کہ فضا سوگوار ہے اور کوئی ایسا واقعہ ہو چکا ہے جس نے اس مکان کے ہر مکین کے دل پر چپ کی مہریں ثبت کر دی ہیں۔ میں سیدھی تائی امی کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹھو بیٹی، اتنے دنوں کے بعد کیسے آنا ہوا؟ تب میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ انہوں نے بینش کو میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بینش سامنے آ گئی اور بولی، آپی مجھ سے پوچھئے کہ کیا ہوا ہے۔ پھر وہ بتانے لگی، میں جس راستے سے کالج آیا کرتی تھی وہاں ایک لڑکا موٹر بائیک پر ہر روز ہمارے پیچھے آیا کرتا تھا۔
खालदा मेरी दोस्त का घर रास्ते में पड़ता था, तभी हम दोनों इकट्ठी कॉलेज से निकलती थी। हमें बहुत गुस्सा आता था जब हम उस लड़के को अपने पीछे आते देखती थी। मैं बुर्का ओढ़ती थी, जबकि खालदा बगैर बुर्का होती थी। उस लड़के का नाम हमें मालूम नहीं था। खालदा ने उसका लक़ब आवारा गर्द रख दिया था। जब वो पलट कर देखती तो कहती, बेनिश तेज चलो, वो कमबख्त फिर आ रहा है। वो आवारा दरअसल खालदा के पीछे आता था, क्योंकि उसकी तवज्जो मेरी सहेली ही की तरफ रहती थी। वो उसी पर ज्यादातर फिक्रे कसता रहता था। अगर वो काली चादर ओढ़े होती तो कहता, काले बादलों में चांद छुपा हुआ है। और अगर उसके कपड़े सफेद होते तो कहता कि हूरों का लिबास पहना हुआ है, कहीं तुम हूर तो नहीं हो। गर्ज वो हर तरह से हमें जिज करने की कोशिश करता। वो अच्छे किरदार का नहीं था, क्योंकि बहुत वाहियात गाने अपनी पॉकेट टेप रिकॉर्ड में लगाए रखता था, मगर हम इस तरह जाहिर करती जैसे हम उसका कोई नोटिस ही नहीं ले रही। एक दिन उसने हद कर दी, मोटरसाइकिल खालदा के करीब रोककर उसको लिफ्ट की पेशकश की, और जब वो पीछे हटी तो उसके बहुत करीब मोटरसाइकिल लाने लगा। वो घबरा गई और उसके हाथ से किताबें गिर गईं। वो दौड़कर मेरे पीछे छुप गई। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने खींच कर चप्पल उस आवारा के सर पर जड़ दी। इससे पहले कि वो कोई कार्रवाई करता, इधर उधर से लोग जमा होने लगे। अपनी पिटाई के डर से वो भाग खड़ा हुआ, मगर जाते जाते उसने झपट कर मेरा पर्स छीन लिया। और ये जा वो जा, मुझे पर्स का कोई दुख नहीं था, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं था। तालिब इल्मी के जमाने में पर्स में 2-4 रुपए ही होते हैं, या पेंसिल वगैरह। अलबत्ता उसमें मेरा शनाख्ती कार्ड था, जिस पर मेरा नाम और घर का पता लिखा हुआ था। बस उसी का मुझको धड़का था। उस हादसे के बाद वो दोबारा हमें दिखाई नहीं दिया, तो हमने समझ लिया कि वो डर गया है, अब हमको तंग ना करेगा। फाइनल ईयर के पेपर खत्म हुए तो मैं घर बैठ गई। उन दिनों यूं भी शम्स से रिश्ता टूट जाने पर मगमूम रहने लगी थी और खुद से लाताल्लुक सी हो गई थी। रिश्ते आते थे, मगर मैं उनमें दिलचस्पी ना लेती थी। अम्मा कुछ बताने की कोशिश करती तो चिढ़कर कह देती कि जहां मर्जी ब्याह दें, मुझसे क्यों पूछती हैं। उन्हीं दिनों मेरे लिए एक रिश्ता आया। सुना कि बड़े अमीर लोग हैं, लड़का भी तालीम याफ्ता है। अम्मा ने हाँ कर दी। उन्होंने जल्द शादी की तारीख मांग ली। अब्बा ने बहुत रोका कि गैर लोग हैं, जल्द शादी गलत होती है, मगर वालिदा मजबूर थी, क्योंकि ये लोग जहेज नहीं ले रहे थे, सिर्फ लड़की को बहू के तौर पर रुखसत करके घर ले जाना चाह रहे थे। और अभी तो आपा भी बैठी थी, उनका रिश्ता नहीं हो रहा था। अम्मी ने सोचा एक बेटी का फर्ज अदा हो रहा है और अच्छा खुशहाल घराना है, अमीर लोग हैं, उनके तवस्सुत से बड़ी लड़की का रिश्ता भी किसी अच्छे घर में हो जाएगा। एक दिन मैंने आपा से पूछा भी था, क्या आपने लड़का देखा, कैसा है? वो बोली, बहुत अच्छा, दराज कद और खूबसूरत शक्लो सूरत का है, कहो तो तस्वीर मंगवा दूं। मगर मैंने मना कर दिया कि जब नसीब में यही है तो अब तस्वीर को क्या देखना। पहली मंगनी तो रास ना आई, अब जिससे भी शादी हो जाए क्या फर्क पड़ता है। जब अम्मा अब्बा बहन सभी ने देख लिया तो मैंने देखकर क्या करना है। लड़के ने भी तो मुझको देखने की बात ना की थी, अपने घर वालों की पसंद पर भरोसा कर लिया था। जब चची ने मंगनी बरकरार ना रखी तो मेरे वालिदैन ने कहीं तो मेरी शादी करनी थी। शादी के दिन मैं बेहिस बैठी थी, दिल कहीं था, दिमाग कहीं। जब वो कमरे में आया और उसने मेरा घूंघट उठाया तो मैं चौंक पड़ी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा था। ये तो वही आवारा था। उसने आते ही कहा, मोहतरमा, तुम्हारी चप्पल खाने के बाद कसम खाई थी कि इस एहसान का बदला जरूर दूंगा जो चप्पल की मार से मुझ पर कर्ज हो गया था।
उस कर्ज को उतारने के लिए तुम्हारी खोज लगाई और रिश्ता भेजा। ये खुशकिस्मती के रिश्ता कबूल हुआ और मुझको आज आपका वो एहसान उतारने का मौका मिल गया है। सुहाग रात तो खैर मैं तुम्हारी खराब ना करूंगा, अलबत्ता अगले दिन सोचूंगा कि जो औरत भरे बाजार में मुझे चप्पल मार सकती है उसके साथ आगे जिंदगी गुजारनी चाहिए या नहीं। ये था मेरा जुर्म। बेनिश ने दुपट्टे के पल्लू से अपने आंसुओं को जज्ब किया। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उसे गले लगाया और बोली, काश बेनिश मैं तुम्हारा दुख दूर कर सकती, लेकिन ये मेरे बस में नहीं है। भाई शम्स भी तुम्हारी तलाक का सुनकर बहुत अफसुर्दा है। वो किसी दिन अब्बा जान के साथ ताया अब्बू और ताई जी के पास आएंगे। घर जाकर मैंने वालिदैन को तमाम सूरत हाल बताई। वालिदा तो खामोश रही, लेकिन अब्बा जान की आंखों में नमी तैर गई। बेनिश कोई गैर न थी, उनके सगे भाई की बेटी थी जिसको वो अपनी औलाद की तरह चाहते थे। उनको बहुत दुख था। अगर अम्मी अपनी चालबाजी से इस रिश्ते को खत्म ना करती तो आज हमें बेनिश की तलाक का सदमा ना सहना पड़ता। इस वाक़ये के बाद मैंने नोट किया कि भाईजान बुझे बुझे और गुमसुम रहने लगे हैं। मंगनी टूटने और बेनिश से शादी ना होने का दुख तो उन्होंने किसी तौर झेल लिया था, लेकिन अब तलाक का अफसोस उनको अंदर अंदर खाए जा रहा था। सच है, जो साथी प्यारा हो, ख्वाह उसे इंसान हासिल कर सके या नहीं, लेकिन दिल में सच्चा प्यार हो तो अपने महबूब की जुदाई से ज्यादा इस बात से इस्तराब रहता है कि मेरा महबूब उजड़ गया है। फिर उसे अपनी खुशी भी खुशी नहीं लगती। भाई को भाभी के रूठ जाने का दुख था। हम भी चाहते थे कि जब शम्स भैया की शादी हो चुकी है और घर आबाद हो गया है तो आबाद ही रहना चाहिए। अब इस घर को उजड़ना ना चाहिए। हमने कभी ये नहीं सोचा कि अगर हमारी भाभी हमारे साथ घुल मिल कर नहीं रहती और हमें अहमियत नहीं देती तो ना सही ये दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर करें। यही हमारे लिए बहुत है। अम्मी और अब्बा जान ने काफी कोशिश की, कई बार बहू को मनाने भी गए। उनके वालिदैन ने कहा, हम तो आपसे नाराज नहीं हैं और ना आपसे कोई गिला है, हमारी बेटी को राजी कर लें, उनको कुछ गिले शिकवे हैं। अम्मी ने कहा, आपकी बेटी ने घर का मुतालबा कर दिया था। हमने कहा कि हम किराए के घर में चले जाते हैं, हमारी बहू अलहदा रहना चाहती है, बेशक रहे। तब भी बहू ने एतराज किया, आप लोगों का घर मेरे रहने के लायक नहीं। मैं एक आलीशान बंगले से आई हूं, तंग घर और इतने सारे लोगों में नहीं रह सकती। मेरे बेटे ने यह फरमाइश भी पूरी कर दी। अब भी आपकी साहबजादी खुश नहीं है, तो बताइए क्या करें। भाभी बोली, मुझे आपके बेटे से शिकायत है कि वो मुझे वो सहूलियात फराहम नहीं करते जिनकी मैं आदी हूं। बीवी को हर तरह का आराम पहुंचाना तो शौहर का फर्ज है। बेटी नताशा, जितनी उसकी तनख्वाह है वो उसी कदर आपको आराम पहुंचा सकता है। बंगले में रहने का किराया भी वो किस तरह अदा करता, तभी दूसरी फरमाइशें पूरी नहीं हो पाती। मेरी कोई बहुत बड़ी फरमाइश नहीं है आंटी। मैं हर माह जेवरात के सेट खरीदने की तो उनसे फरमाइश नहीं करती। हर माह चंद अच्छे नए ब्रांड के जूते, जोड़े, पर्स वगैरह तो हर बीवी ही लेती है। मैं जिस सोसाइटी में रहती हूं, अगर उनकी तरह बन ठन कर ना जाऊंगी तो मेरी इज्जत खाक रह जाएगी। अगर शम्स मेरी ये सारी जायज ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते थे तो क्यों की थी शादी? अपने से बड़े घराने में आखिर शादी क्यों की? अपने जैसे लोगों में शादी करना चाहिए थी ना। उसकी मुजरिम मैं हूं बेटी। मैंने उसके लिए दुल्हन ढूंढी और आप लोगों से रिश्ता नाता जोड़ा। आप अच्छे इखलाक वाले, तालीम याफ्ता लोग थे। खबर ना थी कि आप हमको हकीर समझेंगे। तब तो आपके वालिदैन ने मेरे बेटे का रिश्ता पसंद कर लिया।
اور ہاں کہہ دی تھی کہ وہ آفیسر ہے، انجینئر ہے، اس کا مستقبل روشن ہے۔ اب کیوں ہم آپ کے معیار کے نہیں رہے؟ انسان محنت کرتا ہے تو رفتہ رفتہ ترقی کر کے مستقبل بنا لیتا ہے، اس میں تھوڑا سا وقت تو لگتا ہے۔ یہ رفتہ رفتہ والا معاملہ آپ رہنے ہی دیجیے۔ جب اچھا کھانے پینے، سجنے سنورنے، سیر و تفریح سے لطف اندوز ہونے کی عمر ہو تو انسان کے پہلے کچھ نہ ہو، اور جب تک مستقبل شاندار ہوگا تب تک خواہشیں دم توڑ جائیں گی اور آرزوئیں ختم ہو جائیں گی، ہم ادھیڑ عمر ہو جائیں گے تو زندگی کا کیا لطف باقی رہ جاتا ہے؟ مجھے نہیں چاہیے یہ کچھوے کی چال جیسا شاندار مستقبل، مجھے بس طلاق چاہیے۔ نتاشا بھابھی کے اس مطالبے پر سبھی انگشت بدندہ رہ گئے۔ امی کے لالچ کا جواب بہو کی طرف سے بھی لالچ سے ملا، گویا جیسا بویا ویسا کاٹا۔ نتاشا کو اس کے ماں باپ نے بھی سمجھایا، کیونکہ شمس بھائی کو وہ اچھا جانتے تھے، اور ہم ایسے بھی گئے گزرے لوگ نہ تھے، خوشحال تھے، مکان اپنا تھا، کچھ زرعی زمین تھی، میرے بھائی تعلیم یافتہ اور پرسرے روزگار تھے، آفیسر تھے، مگر چھوٹے آفیسر تھے، کیونکہ ابھی انہوں نے اپنے کیریئر کی ابتدا ہی کی تھی۔ بہرحال جب بات نہ بنی تو میرے والدین اپنا سا منہ لے کر گھر آ گئے۔ انہوں نے شمس کو بتا دیا کہ بہو کے والدین تو ٹھیک سوچ رکھتے ہیں، مگر نتاشا کی سوچ نئے زمانے کی ہے، وہ کوئی بات سننا اور سمجھنا نہیں چاہتے، اپنی خواہشات پل بھر میں پورا کر لینا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ تم یہ مکان اور زرعی اراضی کو فروخت کر کے اس کے لیے شاندار گاڑی اور نیا گھر خرید کر اس کے نام کر دو، تبھی صلح ہو سکتی ہے۔ اگر تم کو یہ منظور ہے تو ٹھیک ہے، ہم سڑک پر آ جائیں گے تو بھی کوئی بات نہیں، تم بیوی کے خواب پورے کر کے اپنا گھر آباد کر لو۔ نہیں ابو، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا، ماں باپ کو کرائے کے گھر میں رکھوں اور ان کے بڑھاپے کا ٹھکانہ ان کے سر کی چھت سے ان کو محروم کر دوں؟ یہ گھر میں نے تو نہیں بنایا، آپ نے اپنی محنت سے بنایا تھا، کیا اس لیے کہ آپ بہو کی خوشنودی کی خاطر بڑھاپے میں سڑک پر آ جائیں؟ ایسا نہیں ہوگا، مجھے نتاشا کی یہ شرطیں منظور نہیں ہیں۔ اگر میں آج اس کے یہ خواب پورے کر دوں گا تو کل وہ اور خواہشیں پوری کرنے کا تقاضا کرے گی، کیونکہ ایسے لوگوں کی خواہشوں کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کے ساتھ عمر بھر رہنا اور ان کو خوش کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اب تو ہماری اماں بھی سکتے میں تھیں کہ انجانے میں کیسا غلط فیصلہ کر بیٹھی تھیں، بس نہ چاہتے ہوئے بھی بھائی جان نے نتاشا کو طلاق دے دی۔ وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جوڑے آسمان پر بناتے ہیں، وہ بات صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھائی اور بینش کا جوڑا بنا ہوگا، مگر انسان کی اپنی نادانیاں، جہیز کی لالچ نے میری اماں سے غلط فیصلہ کروا دیا۔ لڑکی والوں نے سوچا کہ لڑکا انجینئر ہے اور آفیسر ہے، یہ نہ سوچا کہ ہماری لڑکی کسی اور طرح کے طرز زندگی کی عادی ہے، ان لوگوں کے طرز زندگی میں نہ مل سکے گی۔ ماں باپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ لڑکی جس گھر جائے اس گھر کا ماحول ان کے جیسا ہو اور حیثیت میں برابری لازم ہے، تاکہ اونچ نیچ، برتری، کمتری کا تصور ان کی ازدواجی زندگی میں حائل نہ ہو۔ جو ہونا تھا سو ہو کر رہا۔ اس کے بعد والد صاحب تایا ابو کے گھر گئے، بڑے بھائی سے معافی مانگی، اور ایک بار پھر ہماری اماں نے تائی کے آگے جھولی پھیلا کر بینش کا رشتہ شمس بھائی کے لیے مانگا۔ اماں کو سبق تو مل گیا تھا، لہٰذا اب بیٹے کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بھی منت و سماجت سے کام لیا۔ سبھی جانتے تھے کہ بینش سے اچھی لڑکی ہمیں نہیں مل سکتے، ہماری بھابھی بننا بینش کے مقدر میں ہی تھا، لہٰذا وہ دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئیں۔ لیکن متعلقہ ہونے کے بعد ہم سب پھر بھی خوش تھے کہ ہمارے گھر کی خوشیاں لوٹ آئی تھیں، اور ہمارے گھر کو
हीरे जैसी अच्छी बहू मिल गई थी। बेनिश में ऐसी खूबियां हैं कि खुदा ऐसी भाभी हर किसी को दे। आमीन।